لالچ کی سزا، دو بھائیوں کی کہانی، ہندی اردو مورل اسلامک سٹوری ہے یہ۔ لالچ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے، اور جب یہ آگ دل میں لگ جائے تو بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ آج کی کہانی دو بھائیوں کی ہے، جہاں محبت تھی لیکن لالچ نے سب کچھ چھین لیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، بڑا بھائی سلیم اور چھوٹا بھائی حمزہ۔ ان کے والد ایک نیک اور محنتی کسان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی تربیت اور زمین سنبھالنے میں لگا دی، لیکن وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے دو بھائیوں کو بلایا، بیٹا، یہ زمین تم دونوں کی ہے، آپس میں محبت سے رہنا اور کبھی لالچ کو دل میں جگہ نہ دینا۔ دونوں نے سر جھکا کر کہا، جی ابو، لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ سلیم بڑا تھا اور خود کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا، میں نے ابو کے ساتھ زیادہ کام کیا، زمین پر میرا حق زیادہ ہے۔ دوسری طرف حمزہ سادہ دل تھا، وہ بس بھائی کی عزت کرتا تھا۔ ایک دن سلیم نے کہا، حمزہ، زمین کا بڑا حصہ میرا ہوگا، تمہیں چھوٹا حصہ ملے گا۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن بھائی، ابو نے تو برابر کہا تھا۔ سلیم غصے میں بولا، میں بڑا ہوں، فیصلہ میرا ہوگا۔ حمزہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ لڑائی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد سلیم نے مزید چالاکی شروع کر دی۔ وہ اچھی زمین اپنے پاس رکھتا اور بنجر زمین حمزہ کو دے دیتا۔ حمزہ پھر بھی صبر کرتا رہا۔ ہر رات وہ اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ، میرے بھائی کو ہدایت دے اور میرے دل میں صبر قائم رکھ۔ ایک دن گاؤں میں ایک برا شخص آیا۔ وہ بہت دانا تھا۔ اس نے دونوں بھائیوں کی حالت دیکھی اور کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں تو انجام تباہی ہوتی ہے۔ سلیم نے مذاق اڑایا، بابا جی، آپ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیں۔ بوڑھے نے خاموشی سے کہا، بیٹا، وقت آنے پر تمہیں سمجھ آئے گی۔ چند دن بعد سلیم کی زمین پر اچانک آندھی آئی، فصل برباد ہو گئی، جبکہ حمزہ کی زمین محفوظ رہی۔ سلیم پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلی بار سوچنے لگا، کیا یہ میری لالچ کی سزا ہے؟ لیکن اس کے دل میں ابھی بھی غرور تھا۔ وہ حمزہ کے پاس گیا، مجھے اپنی فصل کا کچھ حصہ دے دو۔ حمزہ نے فوراً کہا، بھائی، یہ سب آپ کا ہی تو ہے، لے لیں۔ لیکن سلیم نے دل میں شکر نہیں آیا، بلکہ وہ اور لالچ ہو گیا۔ سلیم نے سوچا، اگر میں حمزہ کی زمین بھی لے لوں تو میں سب سے امیر ہو جاؤں گا، اور اسی سوچ نے اس کی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ کیا سلیم اپنی لالچ میں کامیاب ہوگا، یا اللہ اسے سبق سکھائے گا؟ کیا حمزہ کا صبر رنگ لائے گا؟ جب انسان کے دل میں لالچ بڑھتا ہے تو وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے، اور جب بھائی بھائی کے خلاف سازش کرے تو انجام ہمیشہ خوفناک ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا، سلیم اپنی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، اور اب وہ اپنی ہی بھائی حمزہ کی زمین ہتھیانے کا سوچ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلیم اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر حمزہ نہ رہے تو ساری زمین میری ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے دن سلیم نے ایک چالاک آدمی سے ملاقات کی۔ وہ آدمی گاؤں میں اپنی دھوکہ دہی کے لیے مشہور تھا۔ سلیم نے کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ آدمی بولا، کام کیا ہے؟ سلیم نے آہستہ سے کہا، مجھے حمزہ کو رستے سے ہٹانا ہے۔ وہ آدمی ہنس پڑا، یہ کام آسان نہیں، لیکن قیمت زیادہ ہوگی۔ سلیم نے بغیر سوچے سمجھے کہا، جو مانگو گے دے دوں گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے اپنی تباہی خود خرید لی۔ دوسری طرف حمزہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور کہا، بیٹا، اپنے بھائی سے ہوشیار رہنا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حمزہ مسکرا کر بولا، وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رات کے وقت سلیم اور وہ آدمی کھیت میں پہنچے۔ انہوں نے ایک خطرناک جال بچھایا۔ منصوبہ یہ تھا، حمزہ جب صبح آئے گا تو اس جال میں پھنس جائے گا۔ اگلی صبح حمزہ کھیت کی طرف جا رہا تھا، اچانک وہی بری عورت دوبارہ ملی۔ اس نے زور سے کہا، رک جاؤ۔ حمزہ چونک گیا، کیا ہوا؟ وہ بولی، آگے مت جانا، وہاں خطرہ ہے۔ حمزہ نے زمین کو غور سے دیکھا اور اسے کچھ عجیب نظر آیا۔ اس نے لکڑی سے کھودا اور جال باہر آ گیا۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کس نے کیا؟ حمزہ کے دل میں ایک ہی نام آیا، بھائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر سلیم چھپ کر سب دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حمزہ بچ گیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ کیسے بچ گیا؟ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ کام ٹھیک سے نہیں ہوا، اب کچھ اور کرنا ہوگا۔ ساتھی بولا، اب معاملہ خطرناک ہو چکا ہے، واپس آ جاؤ۔ لیکن سلیم اب رکنے والا نہیں تھا۔ اسی رات سلیم کو ایک خوفناک خواب آیا۔ اس نے دیکھا وہ اکیلا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور وہ ایک آواز آ رہی ہے، لالچ
کا अंजाम तबाही है। वो डर कर उठ गया। कुछ लम्हों के लिए इसका दिल डर गया, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला। ये सिर्फ ख्वाब था और दोबारा अपने मंसूबे में लग गया। जब इंसान को वार्निंग मिले और वो फिर भी ना समझे तो सज़ा और सख्त हो जाती है। क्या सलीम अगली बार कामयाब होगा या अल्लाह इसे रोक देगा? क्या सलीम सच जान पाएगा? जब इंसान बार बार वार्निंग को नज़रअंदाज करे तो किस्मत इसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। और जब जुल्म अपने ही खून के खिलाफ हो तो सज़ा और भी सख्त होती है। आपने देखा, सलीम ने अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने हमजा को बचा लिया। अब सलीम का लालच और ख़तरनाक हो चुका था। रात का वक्त था। सलीम बेचैनी से टहल रहा था। अब मुझे ऐसा वार करना होगा जिससे कोई बच ना सके। इसी वक्त वही चालाक आदमी दोबारा आया। एक आखिरी मौका है, अगर ये भी नाकाम हुआ तो मैं साथ नहीं दूंगा। सलीम ने फौरन कहा, बस इस बार काम हो जाना चाहिए। इस आदमी ने एक छोटी सी शीशी निकाली। ये जहर है, अगर ये पानी या खाने में मिल जाए तो इंसान बच नहीं सकता। सलीम के हाथ कांपने लगे, लेकिन लालच ने इसका दिल सख्त कर दिया। यही ठीक है। अगले दिन हमजा ने सलीम को अपने घर खाने पर बुलाया। भाई, काफ़ी दिन हो गए, आज साथ बैठकर खाना खाते हैं। सलीम हैरान हो गया। जिसे मैं मारना चाहता हूँ वही मुझे मोहब्बत दे रहा है। खाने के दौरान सलीम बार बार सोच रहा था, क्या मैं वाकई ये कर रहा हूँ? लेकिन फिर इसे ज़मीन, दौलत और लालच याद आया। जब हमजा पानी लेने के लिए अंदर गया, सलीम ने जल्दी से जहर पानी में मिला दिया। इसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जैसे ही हमजा वापस आया, एक छोटा बच्चा, हमजा का बेटा, दौड़ता हुआ आया। अब्बू, मुझे पानी चाहिए। और इसने वही गिलास उठा लिया। सलीम की आंखें खुल गई। नहीं पी, वो चीखा और फौरन गिलास छीन लिया। हमजा हैरान रह गया। भाई, क्या हुआ? सलीम के पास कोई जवाब नहीं था। हमजा ने सलीम की आंखों में देखा और पहली बार इसे शक हुआ। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? सलीम खामोश रहा। इस रात सलीम सो नहीं सका। इसके जहन में वो मंजर घूमता रहा। अगर वो बच्चा पानी पी लेता। इसका दिल कांप गया। इसी रात एक जोरदार तूफान आया, बिजली चमकी और सलीम की फसल का बाकी हिस्सा भी जल गया। अब सलीम वाकई डर गया। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसे पहली बार एहसास हुआ ये मेरे गुनाहों का नतीजा है। जब इंसान हद पार कर दे तो अल्लाह इसे आईना दिखाता है। क्या सलीम सच कबूल करेगा या लालच इसे मुकम्मल तबाह कर देगा? क्या हमजा हकीकत जान पाएगा? कभी कभी इंसान अपने गुनाहों को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अपने ही लोगों से होती है। आपने देखा, सलीम ने अपने ही भाई को जहर देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने एक मासूम बच्चे के ज़रिए इसे रोक दिया। अब हमजा के दिल में शक पैदा हो चुका है। अगली सुबह हमजा खामोश बैठा था। इसके जहन में बार बार वही मंजर आ रहा था। भाई ने गिलास क्यों छीना? हमजा ने सोचा, मुझे हकीकत जाननी होगी, चाहे वो कितनी ही तलख क्यों ना हो। वो गाँव के उस आदमी के पास गया जो सलीम के साथ देखा गया था। हमजा ने पूछा, रात तुम सलीम के साथ क्या कर रहे थे? वो आदमी घबरा गया। मैं कुछ नहीं। हमजा ने सख्त लहजे में कहा, सच बताओ वरना मैं सबको बता दूंगा। वो आदमी पसीना पसीना हो गया। आखिरकार वो टूट गया। सलीम तुम्हें मारना चाहता था, पहले जाल बिछाया और कल जहर दिया। ये सुनकर हमजा की दुनिया हिल गई। मेरा अपना भाई? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हमेशा इससे मोहब्बत की। और वो? हमजा ज़मीन पर बैठ गया। हमजा सीधा सलीम के पास गया। भाई, मुझे सच बताएं। सलीम घबरा गया। ये कैसा सच? हमजा चीखा। आपने मुझे मारने की कोशिश की। सलीम खामोश हो गया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सलीम की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, मैंने किया। हमजा ने दर्द से कहा। क्यों भाई, क्यों? सलीम चीख पड़ा। लालच, मैं सब कुछ चाहता था। सलीम रोने लगा। मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। हमजा खामोश हो गया। ये लम्हा बहुत अहम था। बदला या माफ़ी? हमजा ने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। सलीम हैरान रह गया। हमजा ने कहा, क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं बनना चाहता। मैं अल्लाह के लिए माफ़ कर रहा हूँ तुम्हें। ये सुनकर सलीम मुकम्मल टूट गया। वो ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। इसी वक्त वही बुरा शख्स दोबारा आया। इसने कहा, माफ़ी मिल गई, लेकिन गुनाह का हिसाब अभी बाकी है। अचानक गांव में खबर फैली, सलीम पर कर्ज चढ़ गया है और लोग इसकी ज़मीन लेने आ रहे हैं। सलीम ने सब कुछ खोने का खतरा महसूस किया। अब वो वाकई खाली हाथ था। जब इंसान गुनाह करता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं, रिज़्क भी छिन जाता है। क्या सलीम अपनी ज़िंदगी दोबारा संभाल पाएगा? क्या हमजा इसकी मदद करेगा या लालच की सज़ा अभी बाकी है? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की एपिसोड, अगली एपिसोड में हम बताएंगे कि सलीम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है या नहीं, हमजा एक बड़ा फैसला लेता है या नहीं,
اور کہانی ایک بہت بڑے موڑ پر پہنچتی ہے کہ نہیں؟ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے حقیقی داستان چینل پر، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔